आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना समाचार की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। मंचिरियल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद मसूद अली के रिटायरमेंट के मौके पर हाई लाइफ होटल में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मंचिरियल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और आला ओहदेदारों के अलावा साबिका म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, कंट्रैक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर करीमनगर से साबिका डिप्टी मेयर मोहम्मद अब्बास अमी के अलावा साबिका कॉरपोरेटर्स ने इस तकरीब में शिरकत की। मेरे साथ साथ मेरी सबसे ज़्यादा मेरे फैमिली, मेरी जो बीवी है, जो फैमिली है, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे हर लम्हा कदम पे मेरा साथ दी। उनके साथ साथ मेरे भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ मेरे छोटे खाली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर वो आदमी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ रहे। मेरे एक और अजीज़ दोस्त रईस अहमद बैठे हैं, उनका एक डायलॉग हमेशा मुझे याद आता, बनना है तो मुस्तकबिल में इंजीनियर बनना, नहीं तो नहीं बनना, बोलता था तो बराबर बन के दिखाया मुझे। मेरे इस सफ़र में सबसे साथ देने वाले मेरे साथ में हैं। आज इससे ज़्यादा खुशी का मौका कुछ नहीं है। और 1000 बार भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ या करोड़ बार भी शुक्रिया अदा करूँ तो कमी है। मैं करीमनगर से जब मंचिरियल आया, गौर जी मेरे वाइस चेयरमैन थे, उगला साहब भी वाइस चेयरमैन थे, कृष्णाराव साहब चेयरमैन थे। जब मैं उस दौर में अच्छा काम करा, फिर मेरे को अब्बास अमी करीमनगर को लेके चले गए। मैं इसके बाद करीमनगर में लंबे अरसे तक नौकरी करा, फिर मंचिरियल को आया, मंचिरियल में पुष्कराल करा, उसके बाद मैं फिर करीमनगर गया, करीमनगर में स्मार्ट सिटी में काम करा। मैं आज भी करीमनगर का हूँ, करीमनगर का था, और साथ ही साथ मेरे मंचिरियल के साथ साथ मेरी फिल्लरपेटी और आदिलाबाद और मंचिरियल के सर्विसेज का भी मैं ख्याल रखता हूँ। करीमनगर से जब मंचिरियल आया तो नज़ीर भाई, तिरुपति सीनू, पल्लम तिरुपति, सिराज साहब, हरिकृष्ण अन्ना, तमाम कंट्रैक्टर्स मेरे साथ थे। विजय सोशल मीडिया के मेरे साथ राजमनोहर गौड़ साहब हैं। हम दोनों भी बराबर पर्सनालिटी के हैं, दोनों भी करीमनगर से यहाँ को आए। तो लोग ये समझते कि वो क्या करते बोल के बोलते, पर काम करने का नामा मौका दिया। हमारे एमएलए साहब, पीएस साहब जो है सो एक महाप्रस्थान का प्रपोजल लेके गया, तो शुरू में बोले ये काम होगा जी, बोले मैं बोला भट्टा साहब बोला, मेरे साथ मेरे यही साहब राजेंद्र, मेरे साथ मेरे कोलिग्स बहुत सारे काम मिलके काम करें। मैं अपने इसका और टेक्निकल ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अनिता मैडम मुस्कुरा रहे, 14 फाइनेंस की प्रोसीडिंग हाथ में दिए, बोले कि 4 करोड़ है, बोले दीजिए मैडम काम करा, तुम बता मैडम मेरे को 4 करोड़ का प्रोसीडिंग दिए, मैं काम करा। मेरे सबसे ज़्यादा सबार्डिनेट्स में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में 2 नाम भी लेता हूँ, मुरली का नाम लेता हूँ, जावेद का नाम लेता हूँ, सलीम का नाम लेता हूँ। मैं हमेशा तिरुपति को याद करता हूँ। मैं हमेशा बोलता था तिरुपति में पनीनेट्स को నేను నీతో ఉన్నా, నువ్వు నేర్చుకో, నీకు ఫ్యూచర్లో పనికి వస్తుంది, నేను పోయినా నువ్వు నన్ను గుర్తించుకుంటావు. ఈరోజు తిరుపతికి చూస్తే నాకు ఆనందం ఉంది. మా రాజేందర్కు చెప్పిన, రాజేందర్ నేను మంచిర్యాల మున్సిపాలిటీకి వచ్చిన, నువ్వు బాధపడకు, నా కొడుకు అంతా వయసులో ఉన్నావు, నేను డీగా వచ్చిన, నీకు ఏ సమయంలో ఏ పని ఉన్నా నాకు ఫోన్ చేయి, నేను నీతో పాటు ఉంటాను. ఈరోజు మనం ఇండియాలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నామంటే వాటి మధుకర్ సార్ అని పబ్లిక్ ఎంత డీగా ఉన్నారు అని జరిగి నాకు సీట్ ఇచ్చిండు. ఆ సీట్ మీద వచ్చి నేను కూర్చున్నా. 13 సంవత్సరాలు ఆర్మీలో పని చేసిన, కానీ ఎప్పుడు కూడా సార్కి ఏం చెప్పలే, సార్ నాకు ఏం చెప్పలే. మేము మంచిగా పని చేస్తాం. మంచిర్యాల మున్సిపాలిటీలో మా మిత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఆ సిరాజ్ సార్ మొన్ననే కొత్తగా బీటీ రోడ్ వేసిన టీఎఫ్ఐటీస్గా, అది కూడా మేజర్. మా సిద్ధ శ్రీనివాస్ మాజీ కౌన్సిలర్ కాంట్రాక్టర్ చూస్తాడు, నా గురించి చెప్తాడు. అది ఈ దాంట్లో డైనామిక్. ఇక మా లవర్ బాయ్ అంటే నజీర్ భాయ్ గురించి నాకు చాలా మంది చెప్తారు. మీరు ఇద్దరని మేము అందరితోని మంచి ఉంటాం. నేను అందరితోని దేవుని దావాలి, అందరితోని మొక్కుకుంటా. మా అన్వర్ కానీ, మా శాసన కాంట్రాక్టర్ కానీ, కొత్తాగత్ కానీ, మన తిరుపతి అన్న కానీ, మెంబర్ అన్న సారంగా కానీ, మా సీనియర్ కాంట్రాక్టర్, మా తోటి జగన్ కాంట్రాక్టర్, మా సీనియర్ గారు మల్లికార్జున్, ఇలా అందరి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు.
grateful to my mother, all colleagues, all the sons, my friends, family. శివగారు కూడా తెలుసు జగ్యాల మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ని వాళ్ళ అడ్డన్న ఇచ్చిండు. వాళ్ళ అడ్డన్న అయితే చెప్తా ఉంటే నువ్వు కరీంనగర్ రిటైర్డ్ అయితే నీతో క్రేజ్తో సమ్మానం చేస్తాను. కానీ ఈరోజు మీరు వచ్చింది చాలా ఆనందం ఉంది. ఆ ఆనందంతో నేను చెప్పలేకన్న పరిస్థితిలో ఉన్నాను. నా వల్ల ఏదైనా చెప్పుకుంటా తప్పైతే క్షమించాలి. అందరు నా నుంచి అందరికీ ఏదైనా తప్పు జరిగితే నేను కోరుకుంటాను దేవుడిని అంతే. అస్సలాముఅలైకుం, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రిటైర్మెంట్ సెరమనీ బై క్లాస్మేట్. నాకు దాదాపు 54-55 ఇయర్స్ నుంచి నా ఫ్రెండ్, నా క్లాస్మేట్ ఫస్ట్ తరగతి నుంచి మసూద్ అలీ గారు, మరియు ఇప్పుడే తెలిసింది హుసేన్ సార్ కూడా రిటైర్మెంట్ అవుతారని. ఇప్పుడు మాకు సమానం 54-55 ఇయర్స్ నుంచి నేను చెప్పాలంటే కనీసం ఒక షార్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక 54 days అవుతుంది. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్ని అంతవరకు ఉంటుంది. మసూద్ అలీ ఇదే డైనమిక్ టీమ్. ఇటువంటి నేను 84 నుంచి మున్సిపల్ కాంట్రాక్టర్ ఉన్నా. ఆ తర్వాత 95 నుంచి కంటిన్యూ ఫైటర్ కార్పొరేటర్, ఒకసారి డిప్యూటీ మేయర్. ఈయన సేవలు ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. ఎందుకంటే నేను అనుకున్నా మళ్ళా మా బాడీ వచ్చే వరకు ఈయనకు మళ్ళా కరీంనగర్ తీసుకోపోతానని అనుకున్నా, కానీ ఆయన రిటైర్డ్ అనుకున్నాను. ఇంతకుముందు మీ గోపాలరావు వైస్ చైర్మన్ ఉంటే, కృష్ణారావు చైర్మన్ ఉంటే ఆయన మొత్తుకున్నాడు. అయితే ఈ ఉన్నప్పుడు నేనే పట్టుకుపోయినా కరీంనగర్కి. అలా మొన్న మీ దగ్గర నేనే పంపిన కొన్ని రోజులు అక్కడ పోవాలి. ఇక్కడ మంచిగా ఈయన ఎక్కడ ఉన్నా వర్క్ మ్యాన్. మా కరీంనగర్లో కూడా ఉన్నప్పుడు టెండర్ అయినప్పుడు ఎవరికి తెలియదు, కార్పొరేటర్ కూడా తెలియదు ఎవరికి వచ్చింది. అతను పోయి సెక్షన్ నుంచి వర్క్ ఆర్డర్ తీసుకొని కాంట్రాక్టర్కి తీసుకొచ్చి కార్పొరేటర్ ఇంకొకటి నిలబడి ఈ కాంట్రాక్టర్ పని మొదలు పెడతారు, మీరు రాని చెప్పి పని మొదలు పెట్టింది. ఇప్పుడు లడ్డు చెప్పినట్టు వాళ్ళ రేకుడిది గ్రామం గట్టిగా సమ్మక్క సారక్క జాతర ఉంటేనే 1,30,00,000 పని ఆయన వాళ్ళ ఒక నెల కంప్లీట్ చేసిండు. ఎక్కడ లడ్డు ఇటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు రిటైర్డ్ అయ్యాడు. కానీ అందరికీ బాగా ఉన్నది కాబట్టి నాకు సంతోషం ఉన్నది. నా ఫ్రెండ్ నా ఎప్పటి కనికానికి వచ్చేస్తాడు అని కాబట్టి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నా వాళ్ళని ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, నాతో ఉంటాడు అని. ఎందుకంటే ఒక మంచి వ్యక్తి ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు ఎవరైనా. ఈయన సర్వీసెస్ ఏంటంటే ఇవాళ కరీంనగర్లో దాదాపు ఒక 4,000 కోట్ల వర్క్ విశ్వాసంగా అయింది అంటే హెరిటేజ్ బోర్డు మసూద్ అలీ. ఈయన పోయాక మొత్తం పడిపోయిన పనులు ఏం పనులు అయితే మున్సిపాలిటీ ఇప్పుడు అందరు దిగిపోయిన కార్పొరేటర్ వెళ్తారు. మసూద్ సాగు ఉన్నప్పుడు మంచిగా పని అవుతా ఉండే, ఇప్పుడు అయితే లేదు. కాంట్రాక్టర్ కూడా మాకు పోదని ఫైల్ ఎంపీ తీసుకొని సంతకం పెడతా ఉండే. ఇప్పుడు ఉన్న ఆఫీసర్లు తింటారు అని చెప్తారు. కానీ ఇటువంటి మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి దేవుడు ఎప్పుడే మంచిగా చేస్తారు. ఈయన నెక్స్ట్ స్టెప్లో కూడా నేను నా తరఫు నుంచి ఏమైనా అయింది అంటే మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలి. మళ్ళా అయితే ఒక వ్యక్తిగా సమాజానికి సేవ చేయాలని కోరుకుంటూ, ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన గురించి ఎవరితోని భయపడడు, పని మంచిగా చేసిన వాళ్ళు ఎవరితోని భయపడడు. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎన్నో ఆఫీసర్లకి చూసిన రిటైర్మెంట్ దగ్గర వేస్తే లాస్ట్ 2-3 months లీవ్ పెడతారు. ఆరోగ్యం మంచిగా లేదు అని ఇంట్లో కూర్చుంటారు. లాస్ట్ డే వరకు పని చేసిన ఆఫీసర్కి చెప్పాలి అంటే ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఆఫీసర్ అని అనుకోవాలి. సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నప్పుడు పదవి లాస్ట్ డే వరకు పని చేస్తాడు. ఇవాళ లాస్ట్ డే వరకు పని చేస్తాడు మసూద్ అలీ. ఇప్పుడు ఈయన సర్వీస్ ఎప్పుడు ఎవరు మర్చిపోరు. నేను ఎన్నో పోయిన టైంలో ఎన్నో కౌన్సిలర్లు చెప్తా ఉండే నాకు, సార్ మా మంచి ఉంటే మీరు తీసుకుపోయిన అని. అయితే ఇక్కడ కానీ ఈయన
ఇంకోటి ఇంతకుముందు మా సోదరుడు మాట్లాడితే బాగా ఉంది ఈ కావాలి అని, ఈయన ఒక టీ ఉంది ఈ కాదు ఎస్సీ లెవెల్ గా పనిచేసిండు. ఈయననే ఏదైనా ఎస్టిమేట్ ఉంటే తయారు చేసుకొని టెక్నికల్ సైడ్ పెట్టి ఎస్సీ ఆఫీస్కి పోయి శాంక్షన్ చేసుకొచ్చి టెండర్లు పెట్టి ఎక్కడైనా ఏ మున్సిపాలిటీకి పోయినా ఎన్ని గ్రాంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ తీసి టెండర్ పెట్టే వ్యక్తి ఆ మసూద్ రెడ్డి. ఆ కమిషనర్కు తెలియదు, ఈయనకు తెలియదు, కానీ ఈయన ఎప్పటి ఉండి పని చేయించాడు. ఈ మీ మంత్రిగారు కూడా అదృష్టం, ఈయన సర్వీసులు మీరు వాడుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడే చెప్పిన బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మా సోదరుడు వెల్కమ్ ఇన్ కరీంనగర్ మసూద్ అలీ గారు. మసూద్ అలీ గారు రేపటి నుంచి వెల్కమ్ ఇన్ కరీంనగర్ ఫ్లెక్సీ పెట్టాలి. కరీంనగర్ వెల్కమ్ టైగర్ ఈజ్ బ్యాగ్ అని ఫ్లెక్సీ పెట్టా. కరీంనగర్ టైగర్ ఈజ్ బ్యాగ్ అని. అయితే హుసేన్ సార్ కూడా నాకు తెలియదు, ఆయన గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. ఆయన కూడా రిటైర్మెంట్ అవుతాడు అని తెలిసింది. आपको भी अल्लाह मेरा सहायता देना, आप भी अच्छी तरीके से रहो. और मसूद अली साहब आप आइए करीमनगर को, आप मंचिया बहुत दिन बाहर रह गए, करीमनगर में आपको आगे सर्विस देना का है. और आने वाले दिनों में भी इलेक्शन है, इलेक्शन में भी इन कोई भी पार्टी वालों को जाके बोले तो वो वार्ड में जाके इसको दारू वोट बोले